जय जगन्नाथ पिला माने एमएन ओडिया एजुकेशन हब को तुम समस्त को पुणी थे स्वागत। ताले आज आम चतुर्भुजर पार्ट 4 रे आसी पहुँचे। अलरेडी तुम 3टा पार्ट अपलोड हो सारा। जो मैंने भी से 3टा पार्ट देखी न ताले जाकि देखनी है से 3टा पार्ट देखला परे खास कर आर पूर्व क्लासटा देखला परे आज क्लासटा बहुत भल भाव तुम मैंने बुझीपर। काली आम कौन पढ़ी तुम तर्क सिद्धांत 3 को भल भाव में आम बुझी। ठीक अच्छे ताले आज देखा कौन तर्क सिद्धांत 4। आज देखा आम कौन तर्क सिद्धांत 4 देखा। ठीक अच्छे ताले आ पूर्व पृष्ठ जो आमको आयत चित्र बाबद में बुझापी ताकू प्रथम आम टे बुझा तापर तर्क सिद्धांत 4 को जा। ठीक अच्छे क्लीयर। ताले प्रथम देखा आम कौन धर्म गुड़िक पाइबार उपाय। ठीक अच्छे ताले देख कौन लिखला आम तल श्रेणी मानक देखीचे जे समांतर रेखा कोण त्रिभुज परि ज्यामिति चित्रर धर्मगुड़ी को ज्यामितिक तर्क द्वारा निर्णय करा जाई परिबो। ताले आमे तल श्रेणी मानक कौन देखिले समांतर रेखा कोण त्रिभुज परि ज्यामितिक चित्र धर्मगुड़ी को ज्यामितिक तर्क द्वारा करा जाई परिबो। हैला प्रूफ तर्क माने कौन प्रूफ बुझी पारछ। आमे एही अध्याय रे केतेक स्वतंत्र प्रकार चतुर्भुजर धर्मगुड़ी को लक्ष्य करिबा। आज यही अध्याय रे आमे कौन करिबा केतेक स्वतंत्र प्रकार जो चतुर्भुज अच्छी से धर्मगुड़ी को लक्ष्य करिबा। ठीक अच्छे ये देख कौन कहला थरे तुम्हें गोटे चतुर्भुजर धर्म जानी सारिबा परे एहाको एक वास्तव दुनियार चतुर्भुज सहित तुलना करिपारिबो। ताहा कागज उपरे अंकित चतुर्भुज होई पारे किंबा चतुर्भुज आकृति थिबा एक पृष्ठा होई पारे। जेतेबेले थरे कौन थरे तुम माने जदि चतुर्भुजर गोटे धर्म जानी पारिबो से धर्मटा जानी सारिबा परे एहाको आमे वास्तव दुनियार चतुर्भुज सहित तुलना करिपारिबा। ठीक अच्छे सेटा कागज उपरे अंका होइतिबा चतुर्भुज हो किंबा गोटे चतुर्भुज आकृतिर जेकोसी गोटे जिनस होई थाई पारे हैला ताकू आमे गोटे थर जानी कौन धर्म जानी सारिबा परे आराम रे तुलना करि पारिबा। ठीक अच्छे तापर कौन कहला जदि तुमे तर्क सिद्धांत द्वारा धर्मटी को निर्णय करि पारु नाह तेबे वास्तव दुनियार चतुर्भुज नहीं परीक्षा करि पारिबो एवं माप माध्यम रे धर्मटी को लक्ष्य करि पारिबो। ध्यान दियो जे आमर एही पर्यवेक्षण ज्यामितिक चित्रर धर्म विषय रे उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करि थाए। पुणी कौन कहला किंतु सेगुड़िक केवल एक गाणितिक अनुधारण जार अर्थ हेउची एही उक्ति जहा उपरे आमर दृढ़ विश्वास किंतु यह सर्वदा सत्य कि नुहे से संपर्क में आम दृढ़ निश्चित नुहे। ताने कौन कहला पिला माने देख मुझे आउ टिके सरल भाव में बुझापी तुमको चाहिए। जेतेबेले आम 3 ରୁ 4टी आयत चित्र को आखिरी देखी बा स्केल रे मापी भाभी नौ जे सबु आयत चित्रर कर्ण परस्पर को मझिरु ही काटती ताहाकू गणित रे कौन अनुधारणा कह जाए। यार अर्थ हेउची एक उक्ति जहा उपरे आमर दृढ़ विश्वास अछि किंतु सेटा सब बेले सत हबो बोली आ उपरे कौन आम 100% निश्चित नुहे। बुझी पारछ 100% निश्चित अच्छु कि नहीं क्लियर। तापर कौन कहला उदाहरण स्वरूप किछि आयत चित्र अंकन करिबा एवं सेमानक कर्ण दुईटी को मापी आमे लक्ष्य करि परिबा जे कर्ण द्वय परस्पर को समद्विखंड करंती। तार अर्थ नुहे जे यह सर्वदा सत्य हेबो। आमे निश्चित होई परिबा कि आमे अंकन करिथिबा 1000तम आयत चित्र मध्य एही धर्म प्रदर्शन करिबो। एही धर्म विषय रे निश्चित हेबार एकमात्र उपाय हेउची तर्क सिद्धांत 2। तर्क सिद्धांत 2 रे दिया जाइथिबा भଳି एही युक्ति को ठीक बोली प्रतिपादन करिबा बा प्रमाण करिबा। ताहले देखो तर्क सिद्धांत 2 रे आमे कोन जानिथिले देख मु कहूची कौन कहला सी जे गणित रे तर्क बा तुम जो प्रमाणटा कहीं जरूरी पिला माने हैला देख आमे आम खाता रे 5टा आयत चित्र आंकी स्केल रे मापी देखिले सिना नियमटी सत हैला किंतु जदि केही एक बड़ कागज रे 1000 नंबर र आयत चित्रटी आंकिबो हैला 1000टी आयत चित्र 1000 प्रकार आयत चित्र आंकिबो। ठीक अछि सेटा भी एही नियम मानिबो बोली आमे केमिति जानिबा आमे तो दुनियार सब आयत चित्र को स्केल रे मापिबानी ना
ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି ଆୟତଚିତ୍ର ଅଛି ସବୁତକକୁ ଧରିକି କ'ଣ ସ୍କେଲରେ ମାପିବା ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ? ନାହିଁ, ସେମିତି ତ ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗଣିତରେ କେବଳ ଦେଖିବା ଆଉ ମାପିବାଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ତମର ତର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ତମର ଯେଉଁ ଏଇଠି କହିଲା କେଉଁଠି ତର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 2ରେ ତମମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବ, ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରେଇଛି ହେଲା। ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ଏକ୍ସ ନେଇ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତମମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟା ଆମେ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ହେଲା। ଏକ୍ସ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହିଁ ଆସିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେହି ଅଜଣା ଏକ୍ସର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଜଣା ଏକ୍ସର ପ୍ରମାଣ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲା ଆମକୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଅଜଣା ଏକ୍ସକୁ ନେଇକି ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇ ଅଜଣା ଏକ୍ସ ଆମକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲା ଯେ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ସାଇଜ୍ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଏହି ନିୟମଟି 100% ସତ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲିଅର? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ତମମାନେ ନିଜେ ଘରେ ଗୋଟେ ସମାନ ସାଇଜ୍ର କାଠି ଦୁଇଟା ନେଇକି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରିବ। ଆଉ ତମେ ସେ ଜିନିଷଟା ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦେଖିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ତମ ଖାତାରେ ମୁଁ ଏଇଠି ବହିରେ ତମର 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୋଟେ କ'ଣ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର କର୍ଣ୍ଣର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲି। ତମମାନେ ତମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ସେଣ୍ଟିମିଟର ପାରୁଛ ସେଇ ଅନୁସାରେ କର୍ଣ୍ଣ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଖାତାରେ ଆଙ୍କିକି ମଧ୍ୟ ଏଟା ଦେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଜିନିଷଟାକୁ କରିବ ତାହେଲେ ଆହୁରି କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା, ବଢ଼େଇଙ୍କ ସମସ୍ୟାରୁ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଆୟତ ଚିତ୍ରକୁ ନିମ୍ନ ମତେ ସଂଜ୍ଞାବଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ। କେମିତି? ଦେଖ, ଆୟତ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ? ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଓ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ତାହା ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳଠୁ ମୁଁ ଆୟତ ଚିତ୍ର ମାନେ ପଢ଼େଇଛି ତୁମର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ମାନଙ୍କରେ ବି ସବୁବେଳେ ତ କହିସାରିଲେଣି ଯେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲା, ଦୁଇଟି କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ଆଉ କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ମଝିରେ ସେମାନେ ଛେଦ କରନ୍ତି। ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, ମଝିରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପରସ୍ପରକୁ ମଝିରେ ଛେଦ କରନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଆୟତ ଚିତ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା, ତେବେ ପୂର୍ବ ସଂଜ୍ଞା ଠାରୁ ଏହା କିପରି ଭିନ୍ନ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଯଦିଓ ଉଭୟ ସଂଜ୍ଞା ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ବୁଝାଏ, ଅଧିକନ୍ତୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ପ୍ରଥମ ସଂଜ୍ଞାକୁ ସରଳ କରାଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ପୂର୍ବ ସଂଜ୍ଞାରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ଆମେ ପୂର୍ବ ସଂଜ୍ଞାରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଥିବେ, ଆୟତ ଚିତ୍ରର ନିୟମ ସବୁ ଏଠି କହିଛି ହେଲା। କ'ଣ ନା ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ସେଇଟା ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ ହୋଇଥିବେ। ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ ହୋଇଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ଚତୁର୍ଭୁଜର ସମସ୍ତ କୋଣ ସମକୋଣ ତାହା ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ କି? ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସମସ୍ତ କୋଣ ସମକୋଣ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଆୟତ ଚିତ୍ର କହିବା ସେଇଟା ଭୁଲ ହେବ କି? ତମମାନେ ନିଜେ ଭାବ। ତାପରେ କ'ଣ କଲା, ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ ଏହି ସଂଜ୍ଞା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତେବେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କର ଯାହାର ସମସ୍ତ କୋଣ ସମକୋଣ କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅସମାନ ହେଉଥିବ। ଯଦି ଏଇ ସଂଜ୍ଞାଟି ମାନେ କେବଳ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଚତୁର୍ଭୁଜର କେବଳ ସବୁ କୋଣ ସମକୋଣ ଯଦି ହେଇଥିବ ଆକୁ ଆମେ ଆୟତ ଚିତ୍ର କହିଲେ ସେଇଟା ଭୁଲ ହେବ କି? ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ନାଇଁ ସମକୋଣ ବି ହେଇଥିବ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବି ସମାନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଯାଏ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେବ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ସଂଜ୍ଞାଟା ଯଦି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ତମେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କର ଯାହାର ସମସ୍ତ କୋଣ ସମକୋଣ ହୋଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅସମାନ ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ତମେ କରିପାରିବ କି ପିଲାମାନେ? ତମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦେଖ, କେବେ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସମସ୍ତ କୋଣ ସମାନ ଥିବ ସମକୋଣ ଥିବ ଆମେ ତାକୁ ଆୟତ ଚିତ୍ର କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ସମକୋଣ ଥିଲେ ଆୟତ ଚିତ୍ର କହିପାରିବା, ସବୁ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲେ ଆୟତ ଚିତ୍ର କହିପାରିବା।
କାହିଁକି ନା ସବୁ କୋଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସବୁ କୋଣ ଯେତେବେଳେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ତାର ବିପରୀତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସବୁ ଅସମାନ ହେବନି, ଆପେ ଆପେ ସେ ସମାନ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ଲିଅର? ଏଇଠି ଦେଖ କହିଲା କ'ଣ ତୁମେ ଏପରି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ ପାରିଲ କି? ତମେ ନିଜେ ଖାତାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦେଖ, ପାରିବନି ପିଲାମାନେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଲେଖିଲା ଆସ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ ଏହା କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ। ପାରିବନି କାହିଁକି ଆମେ ସେମିତି ଚିତ୍ରଟା କରିପାରିବାନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଟା କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ ସେଇଟା ଆମେ ଏଇ ତମର ତର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 4ରେ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 4 କ'ଣ କହିଲା? ସମସ୍ତ କୋଣ ସମକୋଣ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଆକୃତି କିପରି? ଦେଖ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ABCD ନିଅ, ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଲା, ତମ ଖାତାରେ ଅଙ୍କ ଯାହାର ନାଁ ଦିଅ ABCD। ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କା ହେଇଛି, ଏଇ ଚତୁର୍ଭୁଜର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ABCD। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାର ସମସ୍ତ କୋଣ ସମକୋଣ ହେଇଥିବେ। ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନେବା ଯାହାର ସବୁତକ କୋଣ ସମକୋଣ ହେଲା, ସବୁତକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବେ। ଏପରି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ABCD ଚତୁର୍ଭୁଜ ନେଲେ ଯାହାର ସମସ୍ତ କୋଣ ସମକୋଣ, ତାହେଲେ ଏହି ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଦେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖ, ତାପରେ କହିଲା BD ଅଙ୍କନ କର। ମାନେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କଲେ ଆମେ ABCD, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ସମକୋଣ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? BD ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ କହିଛି, ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଝିରେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ। BD ମାନେ ମଝିରେ ଗାର ଦେବ, ଯୋଉଟା ଏଇଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚିତ୍ରରେ ହେଲା। ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ BD ଅଙ୍କନ କରାଗଲା, ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କନ କରାଗଲା, କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସେ ତ୍ରିଭୁଜ BAD ହେଇଗଲା ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ DCB ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଠି ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ BAD, এইটা ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜ BAD। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ୍ଟା ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜ DCB, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ BAD ଓ ତ୍ରିଭୁଜ DCB ସର୍ବସମ ହେବା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା କି? ଦେଖ, ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ସମାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ସମାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା କି? କେମିତି ପ୍ରମାଣ କରିବା? ଦେଖ, ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲା? ଚିତ୍ରରେ ତ୍ରିଭୁଜ BAD ଓ ତ୍ରିଭୁଜ DCB ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ସମାନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ହେଲା। କୋଣ 1 ଆଉ କୋଣ 2 ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଏ ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବର କୋଣ ଆଉ ଏପଟେ 2 ନମ୍ବର କୋଣ, ଏ ଦୁଇଟାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଦେଖ, ତମମାନେ ମନେ ପକାଅ, ଯେତେବେଳେ ତର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 2 ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଠି ସମାନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଥିଲେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେହି ତର୍କକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ତମର B କୋଣଟା ହେଉଛି କେତେ? 90 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ B କୋଣରେ ଦୁଇଟା କୋଣ ଅଛି, ଗୋଟେ କୋଣ 1 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଣ 3। ଯଦି B କୋଣଟା ଟୋଟାଲ B କୋଣଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତାମାନେ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? କ'ଣ କହିପାରିବା? କୋଣ 3 ପ୍ଲସ୍ କୋଣ 1 ମିଶିକି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବେ। ବୁଝିପାରୁଛ? କହିପାରିବା ନା ନାହିଁ? ସେଇଭଳିଆ ଦେଖ, ଯେହେତୁ ତ୍ରିଭୁଜ BCDରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ହୁଏ? ତ୍ରିଭୁଜ BCD, ଦେଖ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ BCDକୁ ଆମେ ଦେଖ BCD, ଏଇଟାକୁ ଦେଖ, ଯେହେତୁ ତ୍ରିଭୁଜ BCDରେ କୋଣ 3 ପ୍ଲସ୍ କୋଣ 2 ପ୍ଲସ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇଠି କୋଣ 3 କୋଣ 2 ଆଉ ତମର ଏଇ C କୋଣଟା ସବୁତକକୁ ମିଶାଇଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। C କୋଣଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ କେତେ? 90 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା କୋଣ ଆମେ ଜାଣିନେ, ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ କରାଗଲା କ'ଣ? କୋଣ 3 ଆଉ କୋଣ 2କୁ ପ୍ଲସ୍ କରାଗଲା କାହା ସହିତ? C କୋଣ ସହିତ। C କୋଣଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ସେଥିପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖା ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଏ ତିନିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ୍ କଲେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। 180 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଗଲେ, ତାମାନେ ଆମକୁ ଆହୁରି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠାରୁ ଜାଣୁଛି ଯେ
कोण 3 ଆଉ कोण 2 ମିଶିକି 90 डिग्री ହିଁ ହେଇଥିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ? କାହିଁକି କହିଲ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି 90 डिग्रीକୁ ଦୁଇଥର ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି 180 डिग्री ନା। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ସି କୋଣଟା 90 डिग्री ପାଇଗଲେ। ବାକି ରହିଲା ଆହୁରି 90 डिग्री। ସେଇ ଯେଉଁ 90 डिग्रीଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଣ ତ ହେବନି ନା, 3ଟା କୋଣ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ 180 डिग्री, ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ କୋଣ ତ ହେବନି, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କୋଣ ତ କୌଣସି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁକରି ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିକି କ'ଣ ହେବେ? 90 डिग्री ହେବେ। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କୋଣ 1 ଆଉ କୋଣ 2 ଏ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ସମାନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଲା, ତେଣୁ କୋଣ 1 ସମାନ କ'ଣ ହେବ? କୋଣ 2 ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା? କୋକୋବା ସର୍ବସମ୍ମତା ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ, କୋକୋବା ମାନେ କ'ଣ? କୋଣ କୋଣ ବାହୁ ସର୍ବସମ୍ମତା ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଭୁଜ BAD ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟା ହେଉଛି ସର୍ବସମ ହେଲା, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ସମାନ। ତ୍ରିଭୁଜ DCB ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ BAD ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ DCBଟା ଦୁଇଟା ଯାକ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ସମାନ ହେଲା। ତାର କୋଣମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ତାଙ୍କର ବାହୁମାନଙ୍କର ସବୁତକ ଜିନିଷଟା ସମାନ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ସର୍ବସମ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ସେଇ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଆମର କୋକୋବା ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ତ୍ରିଭୁଜ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ସମାନ। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କର ବାହୁ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ? AD ସମାନ CB ହେବ ହେଲା। AD ସମାନ CB ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? AD CB ସହିତ ସମାନ ହେବ ଆଉ DC BA ସହିତ ସମାନ ହେବ, କାରଣ ସେମାନେ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନୁରୂପ ବାହୁ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ଏମାନେ ସମାନ ହେବେ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ବସମ ଏ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସମାନ ଥିଲେ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନୁରୂପ ବାହୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁକରି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବେ। କ୍ଲିୟର? এইটি দেখ, এই যে এডি বাহু দেখুছ, এইটা କ'ଣ? ଏଇ BC ସହିତ କିମ୍ବା CB ତମେ କହିପାରିବ, CB ସହିତ ସମାନ ହେବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ AB ବାହୁଟା CD ସହିତ ସମାନ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ଲିୟର? ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା? ତ୍ରିଭୁଜ BAD ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ CDB ଲେଖିବା ଭୁଲ ହେବ କି? ଯଦି ଭୁଲ ହେବ କାହିଁକି? ତମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖ ହେଲା। କ'ଣ କହିଲା? ଏଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସମସ୍ତ କୋଣ ସମକୋଣ ହେଲେ ଏହାର ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ତମମାନେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସମସ୍ତ କୋଣ ଯଦି ସମକୋଣ ହେବ, ତାର ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆପେ ଆପେ କ'ଣ ହେବ? ସମାନ ହିଁ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ରକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ସରଳ ରୂପେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ। ଏଇଠି ଦେଖ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଛି ଆୟତ ଚିତ୍ର। ଆୟତ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ କ'ଣ? ସମକୋଣ। ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା। ଆସ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକା କରିବା। ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ତାଲିକା କରିବା। ଧର୍ମ 1 କ'ଣ? ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଧର୍ମ 1 ନମ୍ବର ଧର୍ମ କ'ଣ? ଦେଖ, ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ କୋଣର ପରିମାଣ 90 डिग्री ଅଟେ। ଏଇନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଧର୍ମ କ'ଣ? ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଧର୍ମ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଟୋଟାଲ 4ଟା ଧର୍ମ ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ଆମେ 2ଟା ଧର୍ମ ଜାଣିଲେ କ'ଣ? ଯେ ତାର ସମସ୍ତ କୋଣ 90 डिग्री ହେଇଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଇଥିବ। ଆଉ 2ଟା ଧର୍ମ ଦେଖ, 3 ନମ୍ବର ଧର୍ମ ଏଇଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆୟତ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବେ? ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ହେଇଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ 4 ନମ୍ବର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆୟତ ଚିତ୍ରର କୋଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଇଥିବେ ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର 4ଟା ଧର୍ମ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ଆୟତ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁମାନେ ସମାନ୍ତର କି? ଆୟତ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁ ସେମାନେ ସମାନ୍ତର କି? ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଚିତ୍ରରେ ସେମାନେ ସମାନ୍ତର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଛେଦକର ଧର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ତଥ୍ୟର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, AD ଓ BC ପାଇଁ ରେଖାଖଣ୍ଡ AB ଏକ ଛେଦକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର AD, ବୁଝିହେଲା? ଆଉ BC କୋଉଟା? ଏଇଟା ହେଉଛି BC।
ताले सी कहूँ एडी आउ बीसी पाई रेखाखंड ए बी एक छेदक भाव कार्य करे एई जो ए बीटा गोटे छेदक भाया काम करछि ना नहीं बुझीपारछ एठू जोड़ी के एठी आस ताले ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री हेले सी हम के 180 डिग्री बुझीपारछ ए कोणटा हूँ तुम 90 डिग्री तापर ये भी हूँ तुम 90 डिग्री ताले दीटा मिसी गले से 180 डिग्री हम दुईटी रेखाखंड को एक छेदक दुईटी भिन्न बिंदु रे छेद कले जदि छेदकर एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण द्वयर परिमाण समष्टि ना 180 डिग्री हुए तेबे रेखाखंड द्वय समांतर होती जितेबाला आम देखिले ये दुईटा मिसला केते 180 डिग्री एठू आम जानिबा जे रेखाखंड द्वय कोण समांतर बोली आम जानिबा एही तथ्य को व्यवहार करी आम निम्न सिद्धांत रे पहुंची परिबा हैला एडी समांतर हबो कोठी बीसी रे क्लियर तुमे सही परी ए बी समांतर सीडी को प्रमाण करि परिबो कि पिला माने ए जो ए बी समांतर सीडी को प्रमाण करि परिबो कि निश्चित भाव रे ए माने भी समांतर ही हेबे सेतिपाई तमरा 3 नंबर धर्म रे एठी कहला आयत चित्रर विपरीत बाहु माने परस्पर समांतर बोली कहला बुझी पारल आउ एटा तो 4 नंबर धर्म तो आगुरु मध्ये त माने जानिथिल जे आयत चित्रर कर्ण द्वय ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ସମାନ ହେଲା ଦୁଇଟା ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣ ଥିବେ ସେ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପୁରା ସମାନ ହେଲା ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଯଦି 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ କ'ଣ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ମଝିରେ ସେମାନେ ଛେଦ କରନ୍ତି ବୁଝିହେଲା ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ ଏବେ ବିଶେଷ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଏକ ବିଶେଷ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚତୁର୍ଭୁଜ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆୟତ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ ଏଇଠି ଦେଖ ଚାରିଟା ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେଇଛି ହେଲା ଚାରି ପ୍ରକାରର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେଇଛି ସେ କହୁଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଚାରିଟା ଦେଇଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଆୟତ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବି ସବୁତକ ହେଉଛି ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଲା ତମର ଆଇ ବି ହେଉଛି ଆୟତ ଚିତ୍ର ଡବଲ ଆଇ ବି ଆୟତ ଚିତ୍ର ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ବି ଆୟତ ଚିତ୍ର ତମମାନେ କହିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇ ଭି ଚିତ୍ରଟା ଅଛି ଏ ତ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର କାହିଁକି ନା ଆର ସବୁତକ ବାହୁ ସମାନ କିନ୍ତୁ এই ବର୍ଗ ଚିତ୍ରଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଠିକ ଅଛି ଏହି ସମସ୍ତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଚାରିଟା ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ଆଇ ଭି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଆଇ ଭିରେ ଆମର କ'ଣ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଥିଲା ତାର ଚାରିଟା ବାହୁ ସମାନ ଥିଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇ ଭି ଚିତ୍ରଟି ଯେଉଁ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସିଏ ବି ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଠିକ ଅଛି କ'ଣ କହିଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆଇ ଭି ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଅଟେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର କାରଣ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ ହେଲା କାହିଁକି ସେଇ ଯେଉଁ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରଟା ଆୟତ ଚିତ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ କାହିଁକି ନା ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ହେଉଛି କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବା ସମକୋଣ ବୁଝିପାରିଲ ତେବେ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଆୟତ ଚିତ୍ର ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ କହିଦେଇଥିଲି ଯେ ଏଇ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଆୟତ ଚିତ୍ର ୟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯାହାର ସମସ୍ତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହଁ ନା ନାଇଁ ଆମେ ଜାଣୁ ଏହି ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତ ମୁଁ ଅଲରେଡି ସେଇଟା କହିସାରିଲିଣି ଯେ ଏଇ ଚତୁର୍ଭୁଜଟାକୁ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ୟାକୁ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଆୟତ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା କାହିଁକି ନା ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ କ୍ଲିୟର ତେଣୁକରି ଏଠି କହିଲା ଦେଖ ବର୍ଗଚିତ୍ରରେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ହେଉଛି କ'ଣ ସମକୋଣ ବା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ତାର ସବୁତକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ସମାନ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆୟତ ଚିତ୍ର ବୋଲି କହିପାରିବା ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ମାନେ ଯେତିକି ବି ତମର ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସବୁକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆୟତ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ନୁହନ୍ତି ଯଦି ଦେଖ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଆୟତ ଚିତ୍ର କହିପାରିବା ହେଲେ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଇଟା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ ସେଇ କଥାଟା ସିଏ କହୁଛି ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ ଲୋକଟା କହୁଛି କ'ଣ ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଓ ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ
अर्थ आमे जदि वर्ग चित्र को कहबा ये कहूची मु गोटे वर्ग चित्र मध्य आउ आयत चित्र मध्य ठीक अच्छे तापर देख ये जो पचारुची कौन अपेक्षा कर तुमे ताहेले कौन भारतीय ना ओडिया तुमे उभय किपरि होई परिबो हैला जदि आमे आ देहरे वर्ग चित्र को एड करबा ताहेले तमे वर्ग चित्र मध्य आयत चित्र मध्य तमे दुईटा जाक किपरि होई परिबो सेई कथाटा ये पचारुची हैला जोटा आमे जानिले जे गोटे वर्ग चित्र आयत चित्र किपरि होई परिबो काहे कि तार प्रत्येक कोण होची कोण समकोण एठी देख कहला एही संबंध को एक भेन चित्र माध्यम रे दर्शा जाई परिबो आमे एही चित्र गुडी को पूर्वरु देखिचे एक भेन चित्र रे वस्तु मानकर सेट अंडाकृति बा वृत्ताकृति रे एवं एही सेट रो उपादान मानको ता मध्य रे बिंदु मध्य रे प्रदर्शित करा जाय सेटा तुम माने जानिथिबो उदाहरण स्वरूप समस्त वर्ग चित्र मानकर सेट को एपरि प्रदर्शन करा जाए एठी देखो ए जो हलदिया तमे देखुछ एटा होची गोटे वर्ग चित्र बोली से एठी कहछि आबद्ध क्षेत्रटीर प्रत्येक बिंदु गोटिए लेखाएं वर्ग चित्र को सूचाए जेहेतु प्रत्येक वर्ग चित्र एक आयत चित्र भेन चित्र माध्यम रे एही दुईटी सेट को निम्न भाव रे प्रदर्शन करा जाई थाई जेहेतु कौन आमे भेन चित्र रे केमिति प्रदर्शन करिबा जे प्रत्येक वर्ग चित्र होउछंती आयत चित्र एक भलिया हैला जेहेतु प्रत्येक वर्ग चित्र होउछंती कौन आयत चित्र ताले ए आयत चित्र भितरे वर्ग चित्रटा मध्य जीव तेणु करी भेन चित्र रे ए भलिया दर्शा जाय क्लियर तापरे कौन कहला आस पुणी थरे बढ़ई समस्या को विचार करिबा जदि काठ पटा गुडी को एपरि रखा जीव जेपरि सेमानक प्रांत बिंदु देई जाउतबा सूता गोटिए वर्ग चित्र सृष्टि करिबा वर्ग चित्र पाइबा पई कोन करिबा को हबो देखो आस पूर्व परि आमे एक वर्ग चित्र अंकन करिबा जहार गोटिए कर्णर दैर्घ्य केते होतबो 8 सेंटीमीटर होतबो एक आयत चित्र पाइबा पई बढ़ईर समस्या समाधान करिबा बेले आमे लक्ष्य करिथिले एहार प्रत्येक कोणर परिमाण केते थिला 90 डिग्री थिला एवं समान दैर्घ्य विशिष्ट विपरीत बाहु थिला आउ कोन थिला तार विपरीत बाहु माने सब समान थिले ठीक अछि एपरि एक चतुर्भुज पाइबा पई कर्ण गुडी को एपरि अंकन करिबा को हबो जेपरि से माने समान दैर्घ्य विशिष्ट हेतिबे आउ कोन से माने परस्पर को समद्विखंड करूतिबे ठीक अछि तापरे एठी कोन कहला समान दैर्घ्य विशिष्ट बाहु पाइबा पई कोन करिबा को हबो ताहले वर्ग चित्र रे तो तार सबुतक बाहु तो होची समान तेणु करी जदि दीटा कर्ण आमे समान नै कि कोन करिबा परस्पर को छिद करिबा ताहले हमकु कोन करिबा को हबो समान दैर्घ्य विशिष्ट बाहु पाइबा पई ठीक अछि कर्ण द्वयर मध्य रे थिबा कोण को ठीक भाबे नेई एहा करा जाई पारिबो कि एहा करिबा पई उपयुक्त जुक्ति उपस्थापना कर किंबा परीक्षा करिकि तमे देख हैला पिल्ला माने तम माने निजे खाता रे से जिंसटा परीक्षा करिकि देखिबो तमरा एठी बही रे कहला केते 8 सेंटीमीटर कर्णर दैर्घ्य केते 8 सेंटीमीटर हेतिबो दीटा कर्ण नियो जहार दैर्घ्य 8 सेंटीमीटर हेतिबो आउ ता देरे वर्ग चित्र अंकन करिकि तमे देख हैला परीक्षा करिकि देख खाता रे कोन रिजल्ट आसुची मते समस्त कमेंट रे कमेंट करिकि कह ठीक अछि ताले आजिर क्लास टी को एठी रखिबा जदि आजिर क्लास टी भलो लागिची ताले निश्चित समस्त गोटे लेखा लाइक करि दिया आउ तम सांग साथी मानक सहित शेयर करो जो माने भी चैनल रे नुआ अछ चैनल को सब्सक्राइब करि दियो आउ ऑल नोटिफिकेशन बटन ऊपर क्लिक कर जहाँ द्वारा जहाँ भी किसी नुआ क्लास आनिले तम मानक पाखक आग नोटिफिकेशन जीवो आउ जो माने फेसबुक पेज रे देखुछ ताले पेज टा को जल्दी जल्दी फॉलो कर दियो ताले रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।